اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دیں سب تو۔ ابھی اصل بیان مہمان جو آ کر ہیں باہر سے ان کا ہمیں سننا ہے، بس 2-4 منٹ آپ حضرات کے سامنے حکم مانتے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں۔ ہمارے تو آپ بیانات سنتے رہتے ہیں۔ پہلی نیت یہ کرو کہ جب تک ہمارے مہمانوں کا مکمل بیان ہم نہیں سنیں گے اس وقت تک جگہ سے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بولو کون کون نہیں اٹھیں گے؟ سب نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ یہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں ہمارے عارف بھائی بی جی کی مسلم میڈیا کے یوٹیوب چینل پر یہ بیانات اپلوڈ کریں گے، لہذا تمام اپنے اپنے موبائل بند کر کے جیب میں رکھیں۔ سارے بیانات آپ کو سننے کے لیے بی جی کی مسلم میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ملیں گے نا عارف بھائی؟ ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کرام، علماء کرام، معزز سامعین کرام، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کریں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آج کے اجلاس کا عنوان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ مختصر وقت میں انشاءاللہ 2-4 منٹ آپ کے سامنے اس عنوان پر میں روشنی ڈالوں گا۔ آپ اگر دنیا میں نظر ڈالیں تو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنا ایک فطری چیز ہے۔ نوجوانوں سے پوچھا جائے تو جوانی میں وہ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، بوڑھے بھی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے کے بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے اگر غور کیا جائے تو 4 وجوہ ایسے ہیں، 4 وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو جس کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسے جمال کہا جاتا ہے۔ جمال کے معنی خوبصورتی، خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ایک بڑی وجہ خوبصورتی ہے۔ اس بات کو نوجوان بہتر سے بہتر انداز میں جانتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مجھے احادیث بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے شریعت کا، قرآن و حدیث کا، تو آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی انسانیت دنیا میں آئے گی ان تمام انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورتی اگر کسی کو نوازی تھی تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اگر آپ خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محبت کرنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ کو سنائیں گے۔ اگر آپ غور کریں دوسری وجہ ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بڑا کروڑوں پتی انسان ہے، اربوں پتی انسان ہے، اب لوگ اس سے محبت کرنا شروع کیے، کیوں؟ کیونکہ بڑا مالدار انسان ہے۔ قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ دنیا کا مال کوئی حقیقی مال نہیں ہے، اصل میں اگر کسی کو کہا جائے وہ نیکیوں کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اگر پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سارے انبیاء علیہ السلام سے زیادہ، صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ، ساری
इंसानियत से ज्यादा अगर नेकियों का मालिक अगर कोई होगा तो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी होगी। लिहाजा अगर मालो दौलत की वजह से मोहब्बत करना चाहते हो तो जो चीज जन्नत में ले जाने के लिए काम आएगी नेकी, वो सबसे ज्यादा मेरे आका के पास होगी। लिहाजा सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें हमारे नबी से करना चाहिए। और तीसरी वजह, इंसान जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है वो नवाल की वजह से मोहब्बत करता है। नवाल के माने एहसान। अगर मुझ पर कोई एहसान किया, अब उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। अगर मुझे कोई कर्जा दे दिया, अगर मैं बीमार हुआ, किसी ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, अगर किसी ने इस तरह के एहसान मुझ पर किए, अब मेरे दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है। लिहाजा मैं उससे मोहब्बत करना शुरू करता हूं। लेकिन आप जानते हैं कितनी मर्तबा आपने सुना होगा, मुझ पर मेरी माँ से ज्यादा, मुझ पर मेरे बाप से ज्यादा, सारी इंसानियत से ज्यादा अगर किसी के एहसानात है तो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। कोई माँ अपने बच्चे को ये सारी बातें नहीं बता सकती, कोई बाप अपने बच्चे को ये सारी बातें नहीं बता सकता जो बातें मेरे नबी ने हमें बता कर गए। बच्चा पैदा हुआ, विलादत के बाद उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए वो मेरे नबी ने बताया। सीधे कान में अजान देने का हुक्म, उल्टे कान में बाएं कान में इकामत कहने का हुक्म, 7 दिन का हो जाए अकीदा करने का हुक्म, 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करने का हुक्म, और 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़ने पर मारने का हुक्म, जवान हो जाए जवानी कैसे गुजारना चाहिए, निकाह की उम्र में चले जाए लड़की कैसे तलाश करना चाहिए, लड़का कैसे तलाश करना चाहिए, तुम्हारा दामाद कैसे होना चाहिए, अगर तुम ताजिर हो तिजारत कैसी करनी चाहिए, मुलाजिम हो मुलाजमत कैसी करनी चाहिए, अगर तुम जंग में जाना चाहते हो वो एक मुजाहिद कैसे रहना चाहिए, अगर इंतकाल हो जाए मय्यत के साथ क्या सलूक किया जाए, कब्र में कैसे उतारा जाए, जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाया जाए, और मय्यत कब्र में जाने के बाद उसे कब्र में किस तरह सवाब पहुंचाया जा सकता है, ये सारे एहसानात मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। लिहाजा मुझे और आपको मेरी माँ से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, मेरे भाई बहन से ज्यादा, मेरे रिश्तेदार से ज्यादा, मेरे बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करना चाहिए। किस नबी के हम उम्मती हैं, किस नबी से मोहब्बत करने का आपसे कहा जा रहा है। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी जगह लेता हूं। रावी हदीस हजरत आयशा है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया, हसन करार दिया है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा नबी की चहीती बीवी, सारे बीवियों में सबसे चहीती बीवी हजरत आयशा बयान फरमाती हैं, लम्मा राइतु मिनन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तीबा नफ्सी। अल्लाह के नबी के साथ हजरत आयशा बैठी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यिदना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने देखा, खुश हैं, खुश व खुर्रम हैं। बीवी थी, हजरत अबू बकर की बेटी थी, नबी को देखा बड़े खुश हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरखास्त की, शौहर थे, दरखास्त की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, उदुल्लाह अली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब यहाँ हमारे घरों का माहौल ये है, हमने हमारे घरों में दीन को दाखिल नहीं किया, हमारे बीवी के जिंदगी में दीन को दाखिल नहीं किया। लिहाजा हमारे घर का ये माहौल है दीन ना होने की वजह से कि जब शौहर खुश होता है, हम खुश होते हैं, हमारी बीवी हमें दुनिया मांगती है, साड़ी ड्रेस मांगती है, जेवरात मांगती है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, वो तरबियत याफ्ता थी, इमामुल अंबिया की चहीती बीवी थी। उन्होंने अपने शौहर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, तीबा नफ्सी, बड़े खुश हैं, खुर्रम हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी से हजरत आयशा की दरखास्त दुनिया मांगना नहीं था, दुनिया की किसी चीज को नहीं मांगा। आका से कहा, अपने शौहर मोहतरम से कहा, उदुल्लाह अली, ऐ मेरे शौहर मोहतरम, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें। दुआ की दरखास्त की, शौहर को खुशी के आलम में देकर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश देकर दुआ की दरखास्त की। अब चहीती बीवी की दरखास्त, इधर नबी खुश व खुर्रम है,
कैसे रिजेक्ट कर सकते थे, कैसे इनकार कर सकते थे। जैसे ही हजरत आयशा की दरखास्त नबी की खिदमत में पहुंची, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुबान से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दुआया कलिमात जारी हुए। हदीस में आता है दुआ इस तरह नबी ने दी, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असरत व मा अअलनत। तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फिर लि आयशा, अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ फरमा, आयशा की मग़फ़िरत फरमा। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा, इसके जो पिछली जिंदगी गुजरी है उस जिंदगी में जितने गुनाह आयशा के हुए, अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा। व मा अख़रत,